Morning students. Today we are going to discuss about the topic on emulsions. So what is the emulsions? The emulsions are colloidal solution in which both dispersed space and dispersed medium are liquid, so called emulsions. So emulsion அப்படினா தமிழ்ல வந்து ஃபால்மம் அப்படின்வாங்க. So இங்க வந்து colloidal solutions. The emulsions are colloidal solution, so in which both dispersed space and dispersed medium are liquids. So liquid colloidal system. Emulsions are liquid colloidal systems. Okay. So another one paranga, the depressions of finely divided the droplet is called droplet in another liquid. So another liquid depression is finely divided the droplet in another liquids. So any two immiscible liquid form emulsions. Any two immiscible liquid form emulsions. For example, milk. Milk is naturally occurring the emulsion. Milk is naturally occurring emulsions. So மில்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் இருக்கும். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் ஃபேட்டு அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது ஃபேட்டு. ஸோ அது ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்? வாட்டர்ஸ். அப்போ டூ இம்மிசிபிள் வாட்டர் அண்ட் ஆயில் சொல்கிறோம்னா டூ immiscible liquid for form on emulsion அப்படின்றோம். ஓகே. ஸோ emulsion generally unstable. emulsion எப்படி இருக்கும்? generally unstable இருக்கும். So two liquids may separate out standing off for some times. எப்படி இருக்கும்? Two liquids may எப்படி இருக்கும்? Two liquids may separate out on standing off sometimes. Okay, out water and oil. The emulsion to form stable, the small quantity of sudden another substance are added. So ஒரு emulsion ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் சடன் சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ ஆட் பண்ணும்போது டூரிங் திஸ் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ பாருங்கள், த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர்டர்ட் த stabilize the emulsion are called emulsifier or emulsing agents அப்படின்றோம். ஓகே. The substance which are ordered to stabilize the emulsion are called emulsifier or emulsing agents. For example பாருங்க, கம், gelatins, soap form different ஃபார்மில் இருக்கும். soap of different forms. இதெல்லாமே emulsifications-க்கு examples. Okay. So what is the emulsifications? The stabilization of emulsion by means of emulsifier is called emulsifications. Okay. So example பாருங்க, milk, butter, cream, paint, facial cream, pesticides. So you are all example of emulsifications. Okay. So the word of emulsions come from, so Latin word வந்து emulsion means milk அப்படின்றாங்க. Okay. So is one of the example of emulsions, fat and waters. Next, the type of emulsions. The emulsions, there are two type of emulsions. First one, oil dispersed in water. So oil and also O by W, water type. Okay, oil water type, first ones. And another one பாருங்க, water dispersed in oil types. So two type of emulsions. So first one பாருங்க, so in the first system water act as the dispersion medium. water வந்து dispersion medium-ஆ இருக்கும், oils வந்து dispersed space-ஆ இருக்கும். For example, milk and vanishing cream. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? ஸோ ஆயில் அண்டு வாட்டர் டைப்புக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள், செகண்ட் சிஸ்டம். இந்த செகண்ட் சிஸ்டம் ஆயில் ஆக்டஸ் டிஸ்பர்ஸ் மீடியம். ஆயில் வந்து இங்கே வந்து எப்படிமா இருக்கும்? டிஸ்பர்ஷன் மீடியமாக இருக்கும். ஓகே. இப்போ வாட்டர் எப்படி இருக்கும்? ஸோ டிஸ்பர்ஸ்டு ஸ்பேஸாக இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பட்டர் அண்டு கிரீம்ஸ். ஓகே. ஸோ டைப் ஆஃப் எம்யூஷன்ஸில் டூ டைப்ஸ், ஆயில் டிஸ்பர்ஸ்டு இன் வாட்டர் டிஸ்பர்ஸ்டு இன் ஆயில்ஸ். ஸோ இதில் வந்து டிஸ்பர்ஸ் பேஸ் எது இருக்கும், டிஸ்பர்சஸ் மீடியம், இது ரெண்டும் உனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். கிளியராக பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்பர்சல் ஸ்பேஸில் இருக்கும்,
வாட்டர் வந்து டிஸ்பர்சன் மீடியமில் இருக்கும். ஸோ அனதர் ஒன் பாருங்கள், வாட்டர் டிஸ்பர்சர் இன் ஆயில். ஸோ இங்கே வாட்டர் வந்து டிஸ்பர்சர் ஸ்பேஸில் இருக்கும், ஆயில் டிஸ்பர்சஸ் மீடியமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ யூசஸ் ஆஃப் எமுலிஷன்ஸ், காமன் யூசஸ் ஆஃப் எமுலிஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எமுலிஷனில். ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் வந்து எமுலிஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸில் வந்து எமுலிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் மெட்டலாலஜிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமுலிஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓட்ஸ் அண்ட் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடுத்த கிளீனிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் த சோப் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமுலிஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர், மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் லெசன் ஃபினிஷ்ட். அண்ட் அனதர் ஒன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபைன் ஆட்டம். ஆட்டம் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ். ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். தி ஆட்டம் த ஃபர்ஸ்ட் discovered by John Dalton in 19th centuries. Okay, so this is not new topic. You already 8th standard we have studied to importance model of atoms. Just remember it. 8th standard இந்த லெசன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஸ் பார்ட் தான் என்னப்பா இங்கே 9th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ 8th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் ஆட்டம் ஜான் டால்டன்ஸ் அண்டு J.J. Thomson's atomic models or Plum-Petting models, watermelons, so made up of atoms. Okay, this is a continuous part of the, just see the Rutherford atomic models. Rutherford atomic models. So this is it is one of the milestone of the atomic models in the Rutherford's the discovery of the nucleus. Discovery of nucleus. So first recall in 8th standard in atomic structures. So watermelons are Plum-Petting model, the discovery of electron, J.J. Thomson's. So J.J. Thomson உடைய drawback என்ன அப்படின்னா ஒரு atom is a spherical shape. Atom is a spherical shape. அந்த ஆட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும், ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டான் இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டத்தில் ஸோ சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்கும். ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரானை காட்டிலையும் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆட்டத்தில் அப்படின்னு யார் சொன்னது? J.J. தாம்சன் சொன்னார். ஓகேவா? ஸோ அவருடைய ட்ராபேக்கை வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ இவர் பாஸ்லேட்ஸ் அதை கொண்டு வர, அவருடைய ட்ராபேக் தான் அவருடைய பாஸ்லேட்ஸ் என்ன கொண்டு வரா அப்படின்னா இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகளாக உள்ள பாஸ் பண்ணுறாரு. J.J. தாம்சன் சொன்ன மாதிரி இப்போ வாட்டர் மில்லன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மில்லன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த வாட்டர் மில்லன் நீ கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அந்த சீட்ஸ்லாம் வந்து என்னதுப்பா? எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த உள்ள ரெட் கலர் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ரெட் கலர் ஃபுல்லாமே என்னதுப்பா? புரோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருப்பா? ஸோ J.J. தாம்சன்ஸ். ஸோ அவருடைய ட்ராபேக்கை வந்து ஒரு பாஸ்லேட்ஸாக கொண்டு வராரு. யாருப்பா? ரூதர்போர்டு அட்டாமிக் மாடல்ஸ். ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணுறாரு. ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகலாக தான் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ். ஹீலியம் 4 and 2 ஹீலியம் 4 and 2 இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரு ஸ்லெட்டில் பாஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸ்லெட்டில் பாஸ் பண்ணி அதை மோனோ குரோமேட்டிக் லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு? அந்த ஆட்டத்தில் வந்து ஸோ உள்ள என்ட்ரி ஆகுது. ஓகே, அந்த ஆட்டத்தில் என்ட்ரி ஆகும்போது ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஆட்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது யார் சொன்னது? வாட்டர் மில்லன்ஸ். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் மில்லன் சீட்ஸ் தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸு. ஸோ ரிமைனிங் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னதுப்பா? ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ். ஸோ அதே போல் தான் இந்த ரூதர்போர்டு என்ன பண்ணுறாரு? ஸோ ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் உள்ள ஆல்பா பார்ட்டிகளை பாஸ் பண்ணும் போது ஸோ அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே எப்படிப்பா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ளெக்டட் ஆகுது. ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது? டிஃப்ளெக்டட் ஆகுது. ஏன் டிஃப்ளெக்டட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸும் பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த ஆட்டத்தில் உள்ள இருக்கிற ஸோ புரோட்டான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால என்னதுப்பா? ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து ரிப்பல் ஆகுது அப்படின்னு ரிப்பல் ஆகிருக்கணும். ஆனால் ரிப்பல் ஆகலை. ஓகே, ரிப்பல் ஆகலை. ஸோ ரிப்பல் ஆகாமல் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்கேட்ரிங். ஸோ அதை வந்து அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் என்னது? அந்த ஆட்டத்தை ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ். ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக என்ன ஆகுது? அந்த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் வந்து ஸோ டிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படின்றாரு. சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இப்போ வந்து ஒரு 100 ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது அதில் வந்து 10% ஆஃப் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. 90% ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ்னாது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் பாத்வேஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரூதர்போர்டு
மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இப்போ ரூதர்போர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள். இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகளை உள்ளே பாஸ் பண்ணுறாரு, அந்த ஸ்லெட்டில் பாஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லெட்டில் ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அந்த ஆட்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஒரு சென்டர் பார்ட்டில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது. அந்த சென்டர் பார்ட்டில் தான் ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த சரௌண்டிங் எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, மற்ற ரிமைனிங் ஸ்பேஸ்லாம் எம்டி ஸ்பேசஸாக இருக்குது அப்படின்னு யார் சொன்னது? ரூதர்போர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூதர்போர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டத்தில் ஸோ அப்சர்வேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ்டு த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் த்ரூ த ஃபாயில்ஸ். எப்படி இருக்குது? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க. சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் ஸ்ட்ரெயிட்லி டிஃப்ளெக்டட் ஸோ ஃபார்ம் த ஸ்ட்ரெயிட் பாத் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆகுது, சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற ரூதர்போர்டு வந்து ஸோ நியூக்ளியஸ். இப்போ நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன இருக்குது? அது ப்ரோட்டான்ஸ். ஓகே, அதனால ப்ரோட்டான்ஸ். அப்போ ப்ரோட்டான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸும் பாசிட்டிவ், அந்த ஆட்டத்தில் உள்ள இன்சைடில் இருக்கிற என்னப்பா அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது? ப்ரோட்டான் இருக்குது. அப்போ பாசிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். அந்த பாசிட்டிவ் எப்படி? அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூதர்போர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் உடைய அப்சர்வேஷன் பாருங்கள். So most of the alpha particle pass the straight through the foils. Okay, alpha particles எல்லாமே straight through the foils. ஏன் alpha particles ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குது. அதில் வந்து எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குது. அந்த சென்டர் பார்ட்டில் தான் என்ன? சென்டர் பார்ட் தான் நியூக்ளியஸ். அந்த நியூக்ளியஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அதான் ஸோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் straight through the foils. Second point பாருங்க, some of the alpha particles straightly deflected from the straight path அப்படின்னா. ஸோ சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டில் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ட் இருக்கும். அது சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் தான் என்ன ஆகுது? டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ வெரி ஃபியூ ஆல்பா பார்ட்டிகல் கம்ப்ளீட்லி ஆர் பவுன்ஸ்டு த பேக். மறுபடியும் என்ன ஆகுது? பவுன்ஸ் ஆகுதுன்றான். வெரி ஃபியூ பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பவுன்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் ரூதர்போர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். இப்போ பாஸ்லேட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். So atom contains a large empty space. Atom contain large empty space because most of the alpha particles pass to straight lines. Most of the alpha particles pass to the straight lines. Okay. So ஏன் வந்து அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுதுன்னா ஆட்டத்தில் எம்டி ஸ்பேசஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, அதோட ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்லேட்ஸ். செகண்ட் ஒன் பாருங்க. ஸோ த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாஸ் அட் சென்டர் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் நியூக்ளியஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி பாருக்கும்? ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு மாஸ் இருக்குது. அந்த மாஸ் தான் என்னதுப்பா? ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்றாங்க. சென்டரில் இருக்குதா நியூக்ளியஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் ஸ்ட்ரெயிட்லி டிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெயிட் பாத் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு ஆட்டத்தில் சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு மாஸ் இருக்குது. அந்த மாஸ் எப்படிமா? ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. அதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்றோம். சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் டிஃப்ளெக்டட் இன் த ஸ்ட்ரெயிட் பாத். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். த சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் is very small compared to the size of the atoms. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் கன்சிடர் த ஃபுட்பால் இஸ் எ நியூக்ளியஸ். ஒரு ஃபுட்பாலை வந்து ஒரு நியூக்ளியஸாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இட் மீன்ஸ் த 5 kilometers சரௌண்டிங் ஆஃப் த ஃபுட்பால் இஸ் த டோட்டல் சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரவுண்டில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் ஒரு சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு ஃபுட்பால் வைக்கிறீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு ஆட்டமாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அந்த ஆட்டம் வந்து எப்படிமா இருக்குது? எம்டி ஸ்பேசஸாக இருக்குது. சென்டர் பார்ட் வந்து நியூக்ளியஸாக இருக்குது. அதான் ஃபுட்பால்ஸ். அப்போ ஸ்மால் சைஸ் தான் என்ன இருக்குது? உனக்கு வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரோட்டான் தான் என்னதுப்பா? ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்றோம். ஓகே, ஸோ அனதர் ஒன் பாருங்கள். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ க்ளோஸ் த சர்க்குலர் பாத் called the orbit or orbitals அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் around the nucleus close the circular path is called the orbit. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த சோலார் சிஸ்டம் பிளான்டரி மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். இப்போ சோலார் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சன்னை சுற்றி என்ன இருக்குது? பிளானட்ஸ் கோள்கள்லாம் சுற்றி வருதுல்ல. ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் அரவுண்ட் த circular path.
ஓகே ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரானிக்கலி நியூட்ரல்ஸ். ஏன் ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் நியூட்ரல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டம் த ஸோ ப்ரெசண்ட்டு. ஒரு ஆட்டம் வந்து ஏன் எலக்ட்ரானிக் நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஆட்டத்தில் என்ன இருக்குது, ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறனால தான் ஸோ ஆட்டம்ஸ் நியூட்ரல் அப்படின்ற யார் சொன்னதுப்பா, த பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் த ரூதர்போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ அவருடைய ட்ராபேக் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூதர்போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் தியரி, ஸோ இந்த தியரி படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மூவிங் ஆக்சிலேட்டட் த கண்டினியூஸாக வந்து மூவிங் ஆகிட்டே இருக்குது. கண்டினியூஸாக எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்படி கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எனர்ஜி லூஸ் ஆகுது, எனர்ஜி லாஸ் ஆகிட்டே வருது. எனர்ஜி லாஸ் ஆக டியூ டு த லாஸ் த எனர்ஜி த பாத் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மே பி ரெடியூஸ்ட் ஆர் ஃபைனலி த எலக்ட்ரான் சுட் பி ஃபால் இன் டு த நியூக்ளியஸ். இப்போ என்ன ஆகுது, ஸோ ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னா அது ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கும். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அரௌண்டு தான் நியூக்ளியஸை சுற்றி ஸ்பீடாக ஒரு ஆக்சிலேட் ஆகிட்டே வருது. அப்புறம் ஆக்சிலேட் ஆகும்போது ஸோ ஆட்டம் வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஃபைனலாக என்ன ஆகுது, எனர்ஜி லூஸ் பண்ணி அது வந்து என்ன ஆகுது, அன்ஸ்டேபிள். அப்போ அந்த ஆட்டத்தினுடைய ஆர்டர் வந்து எப்படிமா இருக்குது, ஒரு டிஸார்டராக மாறிடுது. ஓகே, இதனுடைய ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். ஸோ த ஆட்டம்ஸ் பிகம்ஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஆட்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக மாறிடுது. எதனால் அன்ஸ்டேபிளாக மாறுது அப்படின்னா, ஸோ எலக்ட்ரான் அரவுண்டு தான் நியூக்ளியஸை வந்து சுற்றி வரும்போது ஆக்சிலேட் ஆகும்போது எனர்ஜி லாஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி மாறுது, அன்ஸ்டேபிளாக மாறிடுது. ஆனால் ஆட்டம் ஆல்சோ த ஸ்டேபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ த மெயின்லி ட்ராபேக் ஆஃப் ரூதர்போர் மாடல் ஆஃப் ஃபெயிலியர் த எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆட்டம். அதை வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆட்டத்தை பற்றி அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஓகே, அதான் வந்து ஸோ த ரூதர்போர்டைய ட்ராபேக் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ரூதர்போருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு யாருப்பா, போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். போர் அப்படின்னாலே 2n² ஃபார்முலா ஒன்று தெரியும், 2n². ஓகே, ஸோ த போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் நீல்ஸ் போர்ஸ் 1913. ஓகே, it explains the causes of the stability of atom in different manners. அது ரூதர்போர்டைய ட்ராபேக்கை வந்து இவர் பாஸ்லேட்ஸாக கொண்டு வராரு போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டத்தில். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் தி காசஸ் ஆஃப் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆட்டம் இன் டிஃப்ரெண்ட் மேனர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதோடைய பாஸ்லேட்ஸ் பார்ப்போம். ரூதர்போர்டைய மாடல் ஆஃப் ஆட்டத்தில் பாஸ்லேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். ஸோ இன் அன் ஆட்டம் தி எலக்ட்ரான் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் எ ஸ்டேஷனரி பாத் இஸ் கால்டு ஆர்பிட்ஸ் ஆர் செல் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டேஷனரி பாத் மீன்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பாத் அப்படின்றாங்க. ஓகே, இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் சுற்றிட்டு வருது. அப்படி சுற்றிட்டு வரும்போது எப்படி இருக்குது, எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணவோ கெயின் பண்ணவோ இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டேஷனரி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, second postulates of Bohr model of atoms, while these revolving around the nucleus, so in the orbit the electron neither loss or gain the energies. So electron goes around the nucleus. ஸோ நியூக்ளியஸை சுற்றி வரும்போது அதை தான் நம்ம ஆர்பிட் அப்படின்றோம். ஒரு சர்க்கிள் பார்த்து வரது தான் ஆர்பிட். அந்த ஆர்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும்போது எனர்ஜியை ஸோ எய்தர் லாஸ் ஆர் கெயின், எலக்ட்ரானை வந்து எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணவோ அதை கெயின் பண்ணவோ இல்லை அப்படின்ற எதில் சொல்கிறாங்க, போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். ஸோ ஆன் electron the cell can move the higher or lower energy cell or absorbing or releasing or fixed amount of energies. So electrons உடைய cells, electron உள்ள cells k cell, l cell, m cells, n cells, இந்த செல்ஸ்லாம் higher energy level to lower energy level to higher energy level. அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும், அப்சர்பிங் ஆகும் or releasing the so fixed amount of energies அப்படின்றாங்க. ஓகே, இப்போ எப்போ வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ லோயர் எனர்ஜிலேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸோ மூவ் ஆகும்போது எலக்ட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணும். ஹையர் இருந்து லோயருக்கு வரும்போது எலக்ட்ரானை வந்து என்ன பண்ணும், ஸோ ரிலீஸ் பண்ணுன்றாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்து ஃபைனலாக ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள். ஸோ த ஆர்பிட் ஆர் செல்ஸ் ரெப்ரசன்டர்ஸ், அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, கே செல், எல் செல், எம் செல், என் செல் அப்படின்றாங்க. அந்த ஆர்பிட்டை வந்து ஒவ்வொரு செல்லாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதான் கே செல், எல் செல், எம் செல், என் செல் அப்படின்றாங்க. அப்போ கே செல் அப்படின்னா ஸோ இப்போ 2 × 1² = 2 செல். அப்போ கே செல்லில் 2 எலக்ட்ரான் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். எல் செல்லில் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் 8 இருக்கும். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், எம் செல்லில் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் 18 இருக்கும். அடுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், என் செல்லில் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் 32 இருக்கும். இது எல்லாமே ஆர்பிட் செல்ஸில் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, KLM. அப்போ n = 1 2 3 4 அப்படியே அந்த n மீன்ஸ். ஓகே, அந்த சைடில் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, இது இவருடைய லிமிடேஷன் பாருங்கள்.
ஸோ இது அப்ளிகபிள் ஃபார் ஒன்லி த ஹைட்ரஜன்ஸ். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? அப்ளிகபிள் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஓகே, இப்போ அண்டு ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ், எதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் எது லைக் அயான்ஸ் இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் ப்ளஸ், லித்தியம் 2+, பெர்லியம் 3+. ஸோ அப்போ அந்த ப்ளஸ்ன்றது என்னதுப்பா? இப்போ கீழியத்தில் அட்டாமிக் நம்பர் 2. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 1 இருக்கும். ஓகே, அப்போ ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸ். லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் 3. ஸோ 2 எலக்ட்ரான்ஸாக 2+ அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான் டொனேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ லித்தியத்து என்ன இருக்கும்? லித்தியம் ப்ளஸ் இருக்கும். ஸோ அது பெர்லியம் அட்டாமிக் நம்பர் 4. ஸோ 4ல் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 1 இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் லைக் த அயான்ஸ். ஸோ இட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஒன்லி த ஹைட்ரஜன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், இட் குட் நாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு த மல்டி எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ். இது வந்து மல்டி எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஸோ த ட்ராபேக் ஆஃப் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்.